press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, in the previous session we learned about sunlight is very important sunlight is very important for photosynthesis, and also chlorophyll is also very important in the process of photosynthesis. About these things we learned in the previous session, isn't it? Yes, right. Today we are going to discuss about some unusual plants and energy flows in living things. Third one, animals and plants are depend each other. Last one, balance in nature. About all these things today we are going to discuss. Yes, right. First we are going to discuss about some unusual plants. See, normally when you see in your surroundings, you can see what different types of plants and different types of trees, isn't it? See, normally most of plants leaves are green in color. Why? Because it contains chlorophyll, means it's a green pigment. Okay, by using this chlorophyll, plants trap what? Light from sun and they prepare its food. Okay, see, but some plants it doesn't contain chlorophyll, means it's a non-green plants. See what it is? Non-green plants. Example, mounds and mushrooms. See, mounds and mushrooms are non-green plants. Okay, see, mounds and mushrooms are non-green plants. Okay, because they do not contain chlorophyll, so that's why these plants are non-green plants. How do these plants survive their life? See, normally for all living organisms they need food to survive life. So all living organisms go food beku life na survive madlikke alva. To survive life means to do some vital activities, some activities ge beku. See, human beings animals ಗೆಲ್ಲ ಫುಡ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿಗೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಫಾರ್ ಟು ಡೂ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿ ನೀಡ್ what food. But plants cannot do any activities. So plants ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಫುಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. Example, roots fix the plant to the soil. For that strength they need energy. That energy comes from food. See, ಆ ಫುಡ್ಡು ಅದೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ರೈಟ್. ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ಮಿಗೂ ಫುಡ್ ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಗಿಡನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಲೀಫ್ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೂ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗಾದರೆ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗಾದರೆ ಬಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ, ತಿಂತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದು ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಹೌ? ಸಿ, ದಿಸ್ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಈಸಿಲಿ. ಹೌ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ, ದೀಸ್ ನಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋ ಆನ್ dead and decay of animals and plants or organic matter. Okay, so normally these moulds and mushrooms are grow on dead and decay organic matter. Dead and decay plants and animals. See, normally these moulds and mushrooms ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಈಗ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲಿ ಆ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಂದರೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ
ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೋ ಆನ್ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ಮಶ್ರೂಮ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕೊಡೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ಕೊಡೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲಾ. ದಿಸ್ ಒನ್ mushroom. So this is mushroom. So normally mushroom na we can consume it as a food. So ನಾವು ಫುಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದನ್ನು? ಮಶ್ರೂಮ್ನ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣಬೆ ಅಂತಾರೆ. ಸಿ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಸಮ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್. ಕೆಲವೊಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫುಡ್ಡಾಗಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸಮ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಯ್ಸನಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್, ಸಮ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಮೆನಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಮಶ್ರೂಮ್ಸಲ್ಲೂ ತುಂಬ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಆದರೆ ಇದು ಫುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್, ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಆ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಅಥವಾ ಡೆಡ್ ಆಗಿರೋ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಹಣಬೆನ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ನ, ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫುಡ್. Okay, we can prepare many delicious food from using this mushroom. So ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಲಿಷಿಯಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ one unusual plant, that it is cactus plant. So which one? Cactus plant. See, normally this cactus plants grows in desert or hot places. So cactus plants ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸ್ಪೈನ್ಸ್ ಅವರೇ ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಳ್ಳು. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಮ್. It's look like a leaf, but this one is not leaf. So these are all what? Stem. And this one is what? Spines. ಮುಳ್ಳು. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಲೀಫ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀಫ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಲೀಫೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೀಫ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಫೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಹೇಗೆ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಫುಡ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ದಿಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. Normally it grows in desert areas, means in a hot places. ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮರುಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್, ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವುದೇ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರಿಂದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮೌಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಶ್ರೂಮ್ ಥರ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೋತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಿ ದೀಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಸಿ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್, ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟೆಮ್
are green in color and fleshy also. Fleshy and green in color stem. So normally cactus plants alli enagirutte green agirutte, fleshy agirutte. See, in these plants stems are prepare food for the plants. So normally leaves are prepare food for the plants, but in these cactus plants leaves are prepare food for the plants. Stems prepare food for the plants. Why? Because see, normally in hot places, very hot in temperature, so ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರೋ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆದಾಗುತ್ತೆ, ಲೀವ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಲ್ದಿನೇ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ದ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇಂಟು ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೈನ್ಸ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೀವ್ಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಥಾರ್ನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮುಳ್ಳುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಲೀವ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದೀಸ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸ್ಟೆಮ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕಂಟೆನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಇಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್, ಸನ್ಲೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರೂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್, ವಾಟರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವಾಟ್, carbon dioxide. By using all this, the stem prepare food for the plants in cactus plants. Cactus plants ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಲೀಫ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಂಟು ಥಾರ್ನ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇಂಟು ಥಾರ್ನ್ಸ್. Why? Because to reduce water transpiration. Why? Because it grows in desert area. ಸೊ ಇದು ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಲಿರುತ್ತೆ. ಟು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ವಾಟರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್, the leaves are reduced into what? Spines or thorns. Okay, so that's why there is no leaf. Stem prepare food for the plant. Okay, yes, right. Next, another one unusual plant, that it is Croton Plants. So which one? Croton Plants. See, this Croton plant leaves are red in color. See, Croton plants leaves are red in color. See, ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಕ್ರೋಟನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಲೀವ್ಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಿಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ Croton. Croton plant. Okay, see, the croton plants can prepare food for the plants. Yes, see, this croton plants can easily prepare food for the plants. So but the leaves are red in color. So ಆದರೆ ಅದು ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಕಲರು, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? Yes, it's prepare food for the plants. See, this plant has contain ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೆ ಯಾಕೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ನ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಲೀವ್ಸು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಲೀವ್ಸ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆದರೆ ಈ ಕ್ರೋಟೋನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಲೀಫು ರೆಡ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೋಟೋನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಸೊ ಆ ಲೀಫಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ರೆಡ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ hides the green in color, so that's why it look like a red leaf, but it can easily prepare food for the plants. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ರೋಟಾನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಆದರೂ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಡ್ ದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸಿ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಸೊ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರೋವಂಥ ಲೀಫ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಡ್ ಕಲರ್ನ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು? ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ವ? ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೋಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕಿಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಕಿಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆದರೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಕಿಟಾ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. So this one is not a Cascada plants. This one is as usual common tree. So idu eno tree, but this Cascada plants is a wiry like structure. So yellow color wiry like structure is a twinkling around the tree. So ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ವೈರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಲೀವ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಬಳ್ಳಿ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪೂರ್ತಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇರೋದೇನು? ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿರೋದೇನು? ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರೀ ಅದು. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಟ್ರೀ ಲೀವ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ? ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಅದು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹೇಗೆ ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌತ್ ಇರುತ್ತಾ? ನೋ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮೌತ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟೆಮ್ಸ್. ಸೊ ಒಂಥರ ಹೇರಿ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಟ್ರೀನ ನಾವು ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಟ್ರೀ? ಹೋಸ್ಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಹೋಸ್ಟಿಂದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೇ, ಆದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್. ಅದು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅದು ಲೈಫ್ನ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಲೈಫ್ ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೇ ಗೆಟ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕ್ರೋಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಕೆಟಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಕ್ಟಸ್. ಸೊ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. Energy flow in living things.
ಓಕೆ, ಸಿ ಯು ನೋ ಎನರ್ಜಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಸನ್ನಿಂದ. ಸನ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೂ ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿ ಹೌ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಂದ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್. ಓಕೆ, ಹೌ, ಸೊ ಹೇಗೆ? ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ಯು ನೋ plants can prepare their own food by using what mainly sunlight. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫುಡ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಸನ್ಲೈಟಿಂದ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಮ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್, ಲಯನ್, ದೇ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ಲೆಶ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಈಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ತು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಆ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ತಿಂದಿರೋಂಥ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾವು ಸಹಿತ ಏನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಮಗೂ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇದೊಂಥರ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಚೈನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವಾಗಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡೆಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ವಿ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ನಾವು, ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿನರಲ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಿನರಲ್ಸು ಬೇಕು ಗ್ರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫುಡ್ ಚೈನ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಏನಾಗಿದೆ, ಫುಡ್ ಚೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಈಚ್ ಅದರ್. Animals and plants are depend each other. How? See, animals and plants are depend each other, isn't it? Yes, right. How? All living organisms need food. See that food is comes from plants or other animals. ಸೊ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಂದ ಅನಿಮಲ್ಸಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಪರ್ಪಸ್. ಬರೀ ಫುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಏರ್. ಸೊ ನಾವು ಸರ್ವೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಏರಿಗೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ? ಸಿ, plants intake what? Carbon dioxide. Carbon dioxide, isn't it? As for photosynthesis, plants or trees need what? Carbon dioxide. It intake carbon dioxide and exhale what? Oxygen. See that oxygen is consumed by human beings, human and animals, isn't it? Yes, right. Okay, see human ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವಾಟ್? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್.
ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸರಿ, ನಿಮಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಓಷಿಯನ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮರಗಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಸು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಹೌ ಡು ದೇ ಗೆಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್. ಸೊ ಫಿಶ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, okay, and many different types of plants in aquarium or in ocean. So pondweed and tape grass. See, ಸೊ ತುಂಬ ಥರದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೀಗ ಅಕ್ವೇರಿಯಂನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಮೆನಿ ಫಿಶಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಒಂದೇ ಫಿಶ್ ಇರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಫಿಶಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಆರ್ ಬಿಗ್, ಸಮ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೆನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ. ಸೊ ಅಕ್ವೇರಿಯಮ್ಮೇ ಫಿಶ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಅನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಫಿಶ್ ನೀಡ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೇನು ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೀಡ್ ವಾಟ್? Carbon dioxide. They need what? Carbon dioxide, isn't it? Yes, right. See, that carbon dioxide ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕವರ್ಡ್ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅನಿಮಲ್ ಲೈಕ್ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌ? ಸಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸ್ ವಾಟ್? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ? ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೂ. ಇಲ್ಲಿ ಏನತ್ತೆ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಪೆಂಡೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಿಶ್ ಗಿವ್ ಔಟ್ carbon dioxide and plants give out oxygen. So here is exchanging. So both are interdepend each other directly. So ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ some animals are depend food for the plants on some animals ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕಾರ್ನಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಆಲ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏರ್, isn't it? Yes, right. So what we discussed, animals and plants are depend each other, isn't it? Yes, ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ is a balance in nature. So next topic balance in nature ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್.
Yes, a balance in nature is very useful, isn't it? Yes, right. See, naturally balance ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಅವರ್ ಅರ್ತ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್. ಸಿ, in our solar system many planets are there, but the earth only consists living organisms and it consists many things, isn't it? So you should balance that nature. So ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹರ್ಬಿವರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೌ, goat, deer, elephant, rabbit. See, these are all herbivorous animals. So normally cow and goat, their lives in where? Normally in villages or cities. But these deer and elephant, rabbit, these are all wild animals. These are all what? Wild animals. Okay, they live in forest. They are grazing ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹುಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಂಟ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಸೊ ಆಗ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತೀವಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹಂಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಫುಡ್ಡನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಸಿ, ದಿಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌ? ಸಿ, ನಾರ್ಮಲಿ ಯೂಸ್ ನೋ ಡೀರ್, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ ಆರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ತಿಂತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೇಚರ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಿಂತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ಅದು ಏನು, ಹಸಿವಿನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಈಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಲೇಜಸ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಟ್ ಅಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನ ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ನ್ಯೂಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಚಿರತೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿಲೇಜಸ್ ಮೇಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಈಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಸಿಟೀಸಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಿರತೆಗಳು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟೈಗರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನೇಚರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಲೆ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಗ್ರಾಸ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಈಟ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹಂಟ್ ದೀಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ವೇಷನ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ಟು ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ants. Hence what? Domestic animals. If they do not get these domestic animals, they start to attacks on us also. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಿಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಂಕರೇಜ್ ವಾಟ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಹಂಟ್ ವಾಟ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್. ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ನ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾರ್ನಿವೋರಸ್ನ ಹಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ನ ಅನಿಮಲ್ಸ್ನ ಕೌಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹರ್ಬಿವೋರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಟಿಂಗ್ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್. ಸೊ ಓವರ್ ಗ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಗ್ರೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರೀಸ್, ಡೋಂಟ್ ಹಟ್ ಎನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸಿ, ಆಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಲೈಫ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ
don't hurt animals, isn't it? See, don't cut trees also. Trees no cut ಮಾಡಬಾರ್ದು. Why? Because see, ಟ್ರೀಸಿನ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ವಾಟ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ and also mainly it gives us life giving oxygen. But nowadays population are increasing day by day. To fulfill our needs we are going to cut more and more trees. ಸೊ ನಮ್ಮ ನೀಡ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಪ್ಯೂರ್ ಏರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಓನ್ಲಿ ಸಫರ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಇಟ್ ಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್ತಮಾ. ಸೊ ಅಸ್ತಮಾ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವನ ಮಹೋತ್ಸವ. ನಾರ್ಮಲಿ ಜುಲೈನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವನ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವನ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ. ಗಿಡಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗ್ರೋ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಕಟ್ ಟ್ರೀಸ್. ಮತ್ತು ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತಲೂ ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರೀ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಲೈಫ್. ಸೊ ಟ್ರೀ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸರ್ವನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಬೆಳೆಸ್ತಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.